प्रोग्राम खास गलबात दे विच विश्व भर के दर्शकों का स्वागत है। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। सो अज के प्रोग्राम दे विच असीं गुरु नानक देव जी के उत्ते गलबात जिहड़ी आ करांगे। उन्हां दे विचारां दी की अहमियत है तो होर बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां ओह करांगे। साडे नाल गैसट ने डॉक्टर SS दीप्ति। सो उन्हां दे नाल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब गुरु नानक देव जी का अज प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है तो गुरु नानक देव जी ते गल करिए तो सब तो पहला मेरा सवाल जिहड़ा आ वो यही आ कि अज बाबा नानक के विचारां दी समाजिक तौर पर गल करिए तो की अहमियत आ उन्हां दे विचारां दी। नहीं देखो आपां अज बाबा नानक का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं जी। ठीक है कि वो एक मतलब कि जो पहला मतलब कि कहा जाता सीगा भी वो सिखां दे पहले गुरु है जी। तो फिर हौली हौली उन्होंने सोध की कि वो जगत गुरु है जी जी। तो चलो ये वधिया मतलब कि सोध हैगी है क्योंकि हाँ जी। जो मैं छोटा होंदा सीगा 6वीं क्लास जो मैं पढ़िया जी। तो क्योंकि जिस तरह तुम समझ सकते हो कि मेरे परिवारिक पिछोकड़ दे विच बाबा नानक नूं याद जरूर किया जाता सी पर उस शरदा दे नाल नहीं जिस तरीके नाल कि फिर मैनूं लगदा सी भी जिवें ये मेरे गुरु नहीं होंदे। पर हौली हौली जो बाबा नानक के विचारां नूं पढ़िया उन्होंने जानिया मैनूं लग्गिया कि भी ये इन्हां दे विचार जिहड़े ने ये मतलब कि हर समय ही महत्वपूर्ण ने हर व्यक्ति के लिए ने विश्व के लिए है ने। इस लिए चलो एक वधिया सोध हुई है कि असीं उन्होंने हुण जगत गुरु कहना शुरू किया। तुसीं कहा कि अज उन्हां दी समाजिक महत्व की है। मैं तो समझदा कि बाबा नानक उस परंपरा दे विचों दी भावें पहले गुरु है ने उस समय दे पर उन्हां दी पूरी आपां जे लड़ी देखिए गुरुआं दी है ना गुरु गोबिंद सिंह तक ते चाहे अखीर ते असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं मतलब कि गुरु गद्दी दे विच उस तरह शामिल करते हैं तो ये समाजिक भी है ने ते राजनीतिक चेतना वाले भी है। जे असीं अज जी जे देखिए तो जिस तरीके की मतलब कि आप स्थिति देख रहे हैं मैनू मतलब कि बाबा नानक के कुछ बोल चेते आ रहे हैं जो बाबर बाणी में है कि किवें उन्होंने बाबर नूं ललकारिया उस समय है ना भी वो कहते हैं कि पाप की जन चढ़ो काबुल आया जोरी मंगे दान वे ला लो धर्म शर्म तुहे लुक खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो। कहना मतलब वो समा सीगा जो मतलब कि वो बाबर नूं मतलब कि आने वाले उन्होंने पाप की जन कह के कह रहे हैं तो दूजे पासे भी वो जो साढ़े आले दुआले जो भी है भी कोई भी उनका मतलब कि शर्म धर्म दो ही लुक के खड़े हुए हैं भी आप समझते हैं उस समय के हिसाब नाल भी 550 साल पहला भी अपने जो धर्म सीगा वो लोगों को थोड़ा रोकता सीगा कुछ तो या शर्म रोकती सी तो उन्होंने वो दोवें ਜਿਹੜੇ ਨੇ मतलब कि सिंबल इस्तेमाल किए ने भी दोवें मतलब कि लुक के खड़े हुए ने तो जोड़ा है हर पासे कूड़ का ही पसारा है। तो इस तरीके जे आप अज की भी गल करिए तो उस तरीके आप कह सकते अज भी कूड़ फिरे प्रधान ही है भी आप हर पासे जो देख रहे हैं चाहे असीं राजनीतिक चाहे करिए चाहे समाजिक करिए जिन्ने भी रीति रिवाज ने सारे पासे ही मतलब कि ना किसी तरीके की कोई शर्म नहीं हैगी भावें असीं अपने आप नूं एक मतलब कि धर्म नाल संबंधित देश समझते हैं भावें साडा संविधान सानूं धर्म निरपेख कहता है पर हरेक नूं अपना धर्म मनण की इजाजत भी हैगी है तो हरेक अपने धर्म नूं किस तरीके नाल लै रहा है तो असीं उहदा देख रहे हैं भी किवें मतलब कि अज उस बाबा नानक ने जिस तरीके की उस समय नूं समझ के जो विचार पेश किए उन्होंने विचारों की अज भी इस करके महत्ता है। बिल्कुल धार्मिक कट्टरता जिहड़ी है लगातार वध रही है। डॉक्टर साहब जे गल करिए गुरु नानक साहब की बाणी की तो उन्होंने बाणी ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਕਿਰਤ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੜਾਅ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ अपने मोदी खाने दे विच भी उत्थे लाया जाता है उस करके भी कोई घर का काम शुरू कर लैन जिस तरह मतलब कि अपने एक साखी भी हैगी है सच्चे सौदे वाली दरअसल वो उन्होंने पिता उन्होंने मतलब कि चाहते हैं भी ये जो ये काम है मतलब कि वो मतलब कि व्यापार मतलब कि सीखन कोई अपना कारोबार सीखन तो भी कोई करन वो उन्हों की गल नहीं मतलब कि चलती तो फिर वो उसनों मतलब सुल्तानपुर लोधी भेज देते हैं ताकि उत्थे मतलब कि कोई काम कर ली आप करते अपने बच्चों को सैट करने वास्ते वो एक पड़ा है। एक लैवल ते आके मतलब कि जी अपनी एक वो भी एक साखी हैगी है कि वो वेई नदी के चले जाते हैं तो मतलब कि उत्थे फिर उन्होंने बाहर निकलते हैं तो फिर वो नवे मतलब कि जिन्हों मतलब मैं समझदा कि उन्होंने
2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਾਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਵਪੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ, 2 ਉਦਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ 16-17 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਮ ਏ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਤ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਗਿਆਨ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਥ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਫੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਲੱਗ ਲਈਏ ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਹਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਸ਼ ਨਾ ਕੀਜੇ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ, ਹਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਕਬੂਲ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾ ਰਹੇ ਪੇੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ ਮਹੱਤਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ
ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੀਏ, ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਲੱਭੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖਣਾ, ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਵੱਛਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਂਭਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਬੋਟਲਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਪਿਉਰੀਫਾਇਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਪਿਉਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁੜ ਗਿਆ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਦ ਦਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਪਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੇ 4-5 ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਤੀਜਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਿਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ 35,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਈ ਰਵਾਇਤ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਲਿਖਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੂੜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੀਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਤ ਨੀਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ
ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਉਂਝ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਖਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਟ ਕੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੱਧ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਡਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘੜਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਰਮੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਦਾ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਈ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਉ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਦਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਠਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਿਰ ਦਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਜੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਨ ਨਾ ਦੀਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਕੋਈ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਬਨੂਰਸ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भूइन तरे फिर आए घर माई। यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਮਿਓ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਉ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜਦੋਂ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਧੋਣ ਸਵਾਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਸਵਾਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪੈਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਓ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਸਵਾਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਜੋ ਉਹ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।